غلط کام چھوٹے پکشیوں سے ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ اپنے مما پاپا کو بتا دیں، کیونکہ کوئی بھی بات اپنے مما پاپا سے چھپانی نہیں چاہیے۔ کوکو بیٹا، اگر کوئی پکشی کوئی برا کام کرنے کا کہے تو کبھی بھی اس کا کہنا نہیں ماننا، بلکہ اپنی مما کو ساری بات بتانی ہے، کیونکہ جو پکشی اپنے مما پاپا سے بات چھپاتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ مما، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دے۔ کوکو اپنی مما کی بات دھیان سے نہیں سن رہا تھا، کیونکہ وہ تو برے پکشی جگو کوے کی باتوں میں آ چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹا سو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے، جگو کوا اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سیدھا کوکو کے گھر کی طرف جاتا ہے اور کھڑکی سے کوکو کو آہستہ آہستہ آواز دیتا ہے، کوکو، کوکو اٹھ جاؤ، اٹھ بھی جاؤ۔ کوکو اٹھ جاتا ہے اور کھڑکی کی طرف دیکھ کر جگو کو اشارہ کرتا ہے۔ کوکو اٹھ کر اپنی مما کے گھونسلے کے پاس جا کر اپنی مما کو دیکھتا ہے۔ اس کی مما گہری نیند سو رہی تھی اور کوکو آہستہ سے جگو کوے کے ساتھ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ آج دن کو میں نے بلبل آنٹی کے گھونسلے میں 5 سکے دیکھے تھے، وہاں جاتے ہیں۔ لیکن پکڑے تو نہیں جائیں گے؟ نہیں، وہاں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کوکو اور جگو اڑتے ہیں۔ بلبل اپنے گھونسلے میں میٹھی نیند سو رہی تھی۔ کوکو تھوڑی دور بیٹھ جاتا ہے اور جگو آہستہ سے بلبل کے گھونسلے کے پاس جاتا ہے۔ جگو گھونسلے میں پڑا تنکا ایک طرف کرتا ہے اور بلبل کے سکے اٹھا لیتا ہے اور پھر دونوں دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایک سکہ تمہارا ہوا اور 2 میرے ہوئے۔ مجھے ایک کیوں؟ کیونکہ زیادہ کام میں نے کیا ہے، تم تو صرف میرے ساتھ ہی آئے تھے۔ اپنے اپنے سکے بانٹ کر وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ جگو کوا ندی کنارے بیٹھا ہوا تھا جب پاپڑ والا انکل وہاں آتا ہے۔ چاچا چاچا رکو، مجھے پاپڑ دیتے جاؤ۔ جگو پاپڑ لے کر وہاں بیٹھ کر کھانے لگتا ہے۔ جگو، تم نے پاپڑ لینے کے لیے پیسے کہاں سے لیے؟ میرے پاپا نے دیے تھے۔ کبوتر کا بیٹا کیکی حیران ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کیکی جب دوسری طرف جاتا ہے تو وہاں بیٹھا کوکو چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ کوکو، آج جگو تم نے پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ وہ ندی کنارے بیٹھا پاپڑ کھا رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے چاکلیٹ کھا رہے ہو۔ مجھے یہ پیسے میری مما نے دیے تھے۔ تھوڑی سی چاکلیٹ مجھے بھی دے دو۔ نہ تھوڑی ہے، یہ تو میرے لیے ہی ہے۔ کیکی غصے میں کوکو کی مما کے پاس جاتا ہے۔ آنٹی، جب میں چیز لیتا ہوں تو ہمیشہ کوکو کو بانٹ کر دیتا ہوں، لیکن آج کوکو وہاں بیٹھا چاکلیٹ کھا رہا تھا، میں نے مانگی تو کوکو نے انکار کر دیا۔ بیٹا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو میں آپ کو پیسے دے دیتی، لیکن کوکو نے چاکلیٹ کہاں سے لی؟ اس کے پاس بھی تو چاکلیٹ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ شام ہو جاتی ہے۔ کوکو اپنے گھر آ جاتا ہے۔ کوکو بیٹا، آپ نے چاکلیٹ کہاں سے لی؟ آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ مما، مجھے وہ پیسے راستے سے ملے تھے۔ بیٹا، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ نہیں، میں کیوں چھپاؤں گا کچھ آپ سے؟ کیونکہ آپ نے کیکی سے کہا تھا کہ آپ نے پیسے مجھ سے لیے تھے۔ وہ تو میں نے کیکی سے مذاق کیا تھا۔ کوکو اپنی مما سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ کوکو کی مما اپنے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان رکھتی تھی، اس لیے اسے کوکو کا چہرہ دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ کوکو آج اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ دوسرے دن بڑھی چڑیا جگو سے کہتی ہے، بیٹا جگو، یہ لو پیسے اور مجھے سبزی لا دو، آلو لا دینا۔ جگو بڑھی چڑیا سے پیسے پکڑتا ہے اور کبوتر چاچا کی دکان پر آلو لینے چلا جاتا ہے۔ چاچا جی، مجھے ان پیسوں کے آلو دے دے۔ کس کے ہیں آلو؟ چاچا، یہ آلو مجھے بڑھی چڑیا ماں نے لینے بھیجا ہے۔ لو، 2 آلو میں نے زیادہ ڈال دیے ہیں، بیچاری کا کوئی بھی نہیں ہے کمانے والا۔ جگو کوا آلو لے کر وہاں سے چلتا ہے۔ جگو کوا آلو لے کر بڑھی چڑیا کے گھر جاتا ہے۔ بڑھی چڑیا کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے جگو سیدھا گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ بڑھی چڑیا الماری میں کچھ پیسے رکھ رہی تھی۔ جگو کوا پیچھے کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ ارے بیٹا، آپ اتنی جلدی آگے، بہت تیز اڑتے ہو آپ تو۔ ماں جی، اب میں جاؤں؟ رکو، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ بڑھی چڑیا جگو کو ایک کینڈی دیتی ہے اور جگو چلا جاتا ہے۔ کمزور بڑھی چڑیا اپنی چیزیں ایسے ہی آتے جاتے چھوٹے پکشیوں سے منگوا لیا کرتی تھی۔ تیار رہنا، آج رات ہم دونوں نے بڑھی چڑیا کے گھر میں جانا ہے۔ گھر میں؟ نہ بابا نہ، پکڑے جائیں گے۔
उस बूढ़ी चिड़िया से तो दिन में नहीं उड़ होता, वो रात को हमें कैसे पकड़ सकती है? और पैसे भी उसने अलमारी में रखे हैं, मैं अभी अभी सब अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। ठीक है, कल वाले टाइम पर आना जब मेरी मम्मा सो जाए। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आधी रात हो जाती है। जग्गू अपने घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की आंख खुल जाती है। वो अपनी पत्नी जग्गू की मम्मा गौरी कौवी से पूछता है, गौरी, जग्गू घोंसले में नहीं है, वो कहाँ है? चुप करके सो जाओ, क्या होगा अपने किसी दोस्त से मिलने। ये कोई टाइम है दोस्तों से मिलने का? आधी रात हो गई है। मेरा बेटा अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। छोटी छोटी बातों पर उसे मनाना किया करो। पछताओगी, एक दिन तुम पछताओगी। जग्गू आहिस्ता से कुकू को आवाज देता है, कुकू, कुकू उठ जाओ, जल्दी करो। कुकू उठकर अपनी मम्मा के पास जाकर अपनी मम्मा को देखता है। काम से थकी मम्मा चिड़िया गहरी नींद सो रही और कुकू चुप करके अपने घर से निकल जाता है। दोनों बूढ़ी चिड़िया के घर जाते हैं। कुकू बाहर बैठकर ध्यान रखता है और जग्गू खिड़की के रास्ते बूढ़ी चिड़िया के घर में घुस जाता है। जग्गू कौवा अलमारी खोलता है और बूढ़ी चिड़िया माँ के पैसे उठा लेता है। बूढ़ी चिड़िया माँ सो रही थी और जग्गू कुकू को साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जाकर वो अपने अपने पैसे बांट लेते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जग्गू कौवा अपने पैसों से अपने लिए नए शूज लेता है और कुछ फल लेकर अपने घर आता है। जग्गू की मम्मा फल देखकर एक बार भी जग्गू से ये नहीं पूछती कि उसने फल लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए। जग्गू, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? ये तो नए और महंगे शूज हैं। मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किए हैं। नाम बताओ, किस दोस्त ने गिफ्ट किए हैं? मम्मा, पापा से कहें मुझसे छोटी छोटी बातें ना पूछा करे। तुम दूसरी तरफ जाकर बैठ जाओ और इसकी बातों पर ध्यान ही ना दो। पछताओगी, एक दिन पछताओगी गौरी। कालू, ये क्या तुम हर वक्त पछताओगी पछताओगी लगाए रखते हो? चुप करके अपना काम करो। बूढ़ी चिड़िया माँ रोती हुई रानो चिड़िया के घर आती है और आते ही रोने लग जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटी, मैंने अपनी दवा के कुछ पैसे अलमारी में रखे हुए थे। आज रात कोई चोर मेरी दवा के पैसे चुरा कर ले गया। कुकू अपने घोंसले में बैठा ये सब सुन रहा था। वो अपनी नजरें झुका लेता है। बेशरम जालिम चोर ने ये भी नहीं सोचा कि आप बूढ़ी हो, आपका कोई नहीं है कमा कर देने के लिए। ऐसे चोर पक्षियों के माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, जो ऐसे चोर पक्षियों का पालन पोषण करके उन्हें चोर बनाते हैं। कुकू अपनी मम्मा की बातें सुनकर खुद से बहुत शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि वो चोरी तो उसने ही जग्गू के साथ मिलकर की थी। बेटी, मेरे पास दवा के लिए भी पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो। माँ जी, सच बताऊं तो इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं है। तभी कुकू अपने घोंसले से उठकर आता है और आहिस्ता से अपनी माँ से कहता है, मम्मा, ये पैसे मुझे कल शाम रास्ते से मिले थे, ये पैसे आप माँ जी को दे दें। कुकू की मम्मा चुप करके वो पैसे कुकू से पकड़कर बूढ़ी माँ को दे देती है और बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है। कुकू की मम्मा चुप रहती है और कुकू भी अपनी मम्मा से कोई बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटा नदी पर जाते हैं। कुकू बेटा, वो पैसे आपने कहाँ से लिए थे? सच सच बताओ। कुकू पहले ही बहुत शर्मिंदा था। वो अपनी मम्मा के सामने फूट फूट कर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दे। मैं जग्गू कौवे की बातों में आकर चोरियां करने लगा था। मैंने और जग्गू ने ही बूढ़ी माँ जी के पैसे चुराए थे। ये सुनकर कुकू की मम्मा तो घबरा जाती है। बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो? मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ जो हुआ उसे आप भूल जाएं और आइंदा मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। ऐसे कुकू अपनी मम्मा को सारी बात सच सच बता देता है और कुकू की मम्मा अपने बेटे को गले से लगा लेती है। शाबाश मेरे बेटे, बहुत अच्छा किया आपने जो अपनी मम्मा को सब सच बता दिया और दोबारा कभी जग्गू के साथ कहीं ना जाना। कुकू अपनी माँ से प्यार करता है और वो अपने घर चले जाते हैं।
कुकू चलो आज तोते अंकल के घर जाएंगे। जग्गू, मैंने अपनी मम्मा को सब सच सच बता दिया है। अगर तुम दोबारा मुझे बुलाने आए तो मैं आपकी मम्मा को भी बता दूंगा कि आप चोरियां करते हो। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। अब देखो जग्गू आगे जीवन में जाकर सुधर जाता है या फिर पक्का चोर बनता है। लेकिन कुकू अपनी मम्मा से किया वादा निभाता है और जग्गू से अपनी दोस्ती खत्म कर देता। बारिशों का मौसम